વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે। इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। और आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। उनके लिए संविधान वो पवित्र ग्रंथ नहीं है, उनके लिए एक हथियार है राजनीति का। खेल खेलने का हथियार बना दिया। लोगों को डराने के लिए संविधान को हथियार बनाया जाता है। आदरणीय सभापति जी, और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है, जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। अब आप देखिए जो कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। संविधान दिवस ने लईने 2 दिवसीय जे चर्चा थई रही थी, तेमां तमाम जे आक्षेपो थया भारतीय जनता पार्टी पर, तेना वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जवाब आपी रह्या छे। अन्य समाचारों तरफ आगळ बात करीए तो सत्ताधार विवादमां मोटा समाचार मळी रह्या छे। विजय बापुनी सामे पोलीसे तपास हाथ धरी छे। नितिन चावडानी अरजीने लईने आ तपास हाथ धरवामां आवी। एएसपी रोहित कुमारे सत्ताधाરમાં तपास કરી વિજય બાપુ સાથે તેમણે મુલાકાત કરી અને કેટલીક વિગતો જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। વિજય બાપુ સામે થયેલા આક્ષેપોને લઈને તપાસનો ધમધમાટ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। વધુ એક ગાદી વિવાદ, જેમાં કરોડો રૂપિયા ચાઉ કરી જવાનો આક્ષેપ નીતિન ચાવડા, જે સગા ભાઈ છે, તેમના દ્વારા જ લગાવવામાં આવ્યો છે। જો કે અલગ અલગ સાધુ સંતો જે છે તે વિજય બાપુની પડખે પણ ઊભા રહેલા જોવા મળી રહ્યા છે। સત્તાધાર આશ્રમમાં પોલીસે આ સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે અને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। पुलिस को 4 और 7 नवंबर को 2 अर्जियां प्राप्त हुई थी, जिसमें सत्ताधार गादीपति महंत के खिलाफ नितिन भाई चावड़ा द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने अर्जी को संज्ञान में लिया। लगाए गए आरोपों की बारीकी एवं निष्पक्षता से जांच अभी जारी है। यदि जांच के दौरान किसी भी प्रकार के कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने की पुष्टि होती है तो रेलिवेंट सेक्शंस में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। सत्ताधार जग्यानो विवाद हवे पारिवारिक विवाद बनी रह्यो छे। विजय महंतना भत्रीजा हरेश गिरी सामे पण फरियाद नोंधाई छे। नितिन चावड़ाए भत्रीजा हरेश गिरी सामे फरियाद नोंधावी। फोन करीने अपशब्दों कही धमकी आपवा मुद्दे आ फरियाद नोंधाई छे। 6 डिसेम्बरे बोरडी पोलीसमां आ फरियाद नोंधावी। 18 नवेम्बरे फोन करी हरेश गिरीए धमकी आप्यानो आक्षेप करवामां આવ્યો। विजय बाबुना तरफेणमां फोन करीने अपशब्दों बोल्या हता तेवुं जणाववामां આવ્યું છે। हरेश गिरीए नितिन चावड़ा पर गईकाले आक्षेप लगाव्या हता। फरियाद अमारी 6 तारीखे नोंधाणी है। एफआरआई नोंधाई गई है। बोर्डगेट पोलीस चौकी बी डिविजन अंडर में आवे छे। हवेથી ધરપકડ થઈ શકે કે એ હજી મને જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ નથી। એટલે કોઈ ધમકી આપતા હોય
સત્તાધાર નામે કોઈ આપા ગીગાના ભક્ત હોય ધમકી આપતા હોય એ ભક્ત કે સેવક ન ગણાય. એટલે આવી ધમકીથી અમે કોઈ ડરતા નથી અને ઓલરેડી જે કોઈ ધમકી આપશે એના ફોન રેકોર્ડિંગ અમે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ જાણ કરી દઈશું. સૌરાષ્ટ્રના સત્તાધારની જગ્યાના વિવાદમાં હવે સાવરકુંડલાના માનવ મંદિરના મહંતે પ્રતિક્રિયા આપી. સનાતન ધર્મને નુકસાન થઈ રહ્યું છે તેવું ભક્તિરામ બાપુએ કહ્યું. પુરાવા વગર બોલવું તે વ્યાજબી નથી. સોશિયલ મીડિયામાં બોલવું તે સનાતન ધર્મ માટે નુકસાનકારક છે. અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં જે સત્તાધાર માટે વાયરલ બહુ થઈ રહ્યું છે એ ખૂબ જ પીડાજનક છે. સત્તાધાર એટલે આપણી શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર, પૌરાણિક જગ્યા અને સિદ્ધ જગ્યા છે. એના માટે વગર વિચાર્યું, પ્રૂફ વગર કાંઈ બોલવું કે કંઈ વાતો કરવી એ વ્યાજબી નથી. સનાતન ધર્મને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ બાબતે મારે એટલું જ આપને બધાને કહેવાનું છે કે જેની પાસે કંઈ વાંધો હોય કે પ્રૂફ હોય તો એણે પર્સનલી સમજી લેવું જોઈએ. જૂનાગઢના સત્તાધાર મંદિરના વિવાદમાં હવે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતો પણ સમર્થનમાં આવી ગયા. પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીએ નિવેદન આપ્યું કે સત્તાધાર જેવી જગ્યાને બદનામ કરવી અયોગ્ય છે. અહીં દુઃખીઓના દુઃખ દૂર થાય છે અને અહીં ભૂખ્યાને રોટી મળે છે. કોઈએ પોતાના પર્સનલ સ્વાર્થ માટે કે બીજી ત્રીજી રીતે આ આપણું જે સનાતનનું ધામ છે એને ઊની આંચ આવે એવું કાર્ય ના કરવું જોઈએ. આવું એક હિન્દુસ્તાનના આ સાધુ તરીકે મારી નમ્ર અરજ છે. અને કદાચ કોઈને વ્યક્તિગત કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો એ સાધુ સમાજને ભેગા રાખીને વાત કરવી જોઈએ. પણ બાર બજારમાં આવી અને આપણે આપણા ધર્મને લજાવીએ કે ધર્મને આપણે બદનામ કરવાનું કરીએ એવું કાર્ય કોઈના હાથે ના થવું જોઈએ. એનો ટાઈમિંગ હતો 3:30 જાગતા બાપુ ચા પાણી પીને પછી દર્શન દેતા. તો બધો ટાઈમિંગ હોય ને કોઈ પણ આવીને એમ કહે કે ભાઈ અમને હમણાં દર્શન કરવા છે તેવી વાત તદ્દન ખોટી પડે છે. આ તરફ રાજ્યમાં વાતાવરણમાં ફરી એકવાર પલટો આવી શકે છે. ડિસેમ્બરના અંતમાં રાજ્યમાં માવઠાનું સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. 26 ડિસેમ્બરથી 4 જાન્યુઆરી વચ્ચે માવઠાનું આ સંકટ છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 26 ડિસેમ્બર બંગાળના ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ બનશે, જેના પગલે 16થી 22 ડિસેમ્બર સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને લઘુત્તમ તાપમાનમાં પણ સામાન્ય વધારો થઈ શકે છે. તારીખ 16થી 22માં ગુજરાતમાં વાદળવાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળવાયુથી વધારે પ્રભાવિત થવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ તારીખ 26મી ડિસેમ્બર સુધી કોઈ મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપની હમણાં શક્યતા નથી અને લગભગ એ જ અરસામાં બંગાળના ઉપસાગરમાં એક બીજું લો પ્રેશર બનશે અને જેના કારણે ગુજરાતના હવામાનમાં ભારે ફેરફાર થવાની શક્યતા રહેશે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળવાયુ સાથે ક્યાંક છાંટા પડવાની પણ શક્યતા રહેશે. રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો યથાવત રહેવાનો છે. ઉત્તર પૂર્વીય પવનના કારણે ઠંડીમાં વધારો થઈ શકે. અમદાવાદમાં તાપમાન 13 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે. તો નલિયામાં સૌથી ઓછું 6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. ઠંડીની સાથે પવન પણ ફૂંકાશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. પ્રેશર ગ્રેડિયન્ટના કારણે આ પવન ફૂંકાશે અને પવનની ગતિ 5 થી લઈને 10 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેશે. હાલ ठंडी राहत की संभावना नहीवत है। तो टेम्परेचर्स का जैसे मिनिमम का बात करें तो कोई ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं है। अगले 5 दिन तक नो लार्ज चेंज ही होने की उम्मीद है। हल्का सा राइजिंग ट्रेंड होगा लगभग 1 डिग्री के आसपास, तो बाकी कोई विशेष चेंज नहीं आएगा। राइजिंग अभी तो जस्ट क्लाइमेटोलॉजिकली तो ये सबसे कम का ही होता है। मिनिमम टेम्परेचर्स रहते हैं दिसंबर लास्ट और जनवरी में, तो अभी तो यही ट्रेंड रहने की उम्मीद है आगे। अहमदाबाद का जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 12.5 किया गया है और कल की उम्मीद है कि 13 के आसपास रहने की उम्मीद है कल। और जो लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर आया है कच्छ में आया है, नलिया में 6.0 डिग्री सेल्सियस। આ તરફ ખ્યાતિકાંડમાં આરોપી રાજશ્રી કોઠારીની ધરપકડ કરી લેવાઈ। ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઈ વીબી આલનું નિવેદન। 13 નવેમ્બરે આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો હતો અને અત્યાર સુધી 8 આરોપીઓની આ મામલામાં ધરપકડ થઈ છે। કાર્તિક પટેલ હોસ્પિટલમાં અવારનવાર મીટિંગ કરતો હતો અને રાજશ્રી કોઠારી 3.61% ભાગીદાર હોવાનું સામે આવ્યું છે। સરકારી લાભ મળે તે માટે રાહુલ જૈન સાથે મીટિંગ કરાઈ હતી। હોસ્પિટલનું મેનેજમેન્ટ ચિરાગ અને રાહુલ કરતા હતા। રાજશ્રીના પતિ વિરુદ્ધ પુરાવા મળશે તો તેમના વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી થશે। ડાયરેક્ટર એવા રાજશ્રીબેન કોઠારી તારીખ 13/11/2024ના રોજ તેઓના ઉપર ચિરાગ રાજપૂત અને
રાહુલ જૈન દ્વારા એમને ફોન કરવામાં આવેલો કે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને પોલીસ આપણી ધરપકડ કરશે એટલે આપણે ભાગી જવું પડે. ટેકનિકલ સોર્સ અને સાયબર ટેકનિકલ દ્વારા અમને અમુક નંબરો મળેલ હતા. આ નંબરો અને અમારી ત્યાંની ટીમ દ્વારા હ્યુમન સોર્સ દ્વારા ખરાઈ કરતા ગઈકાલ રાત્રે રાજેશ્રીબેન અને એમના પતિ કોટાથી ભીલવાડા તરફ જનાર છે. આ બાબતનું હ્યુમન સોર્સ દ્વારા અમારા પીએસઆઈ શ્રી મસાણી સાહેબને મેસેજ મળતા તેઓ એક્ટિવ થઈને તેઓને રાત્રે એમને પકડવામાં સફળતા મળેલ છે. આ તરફ ઈડીના નકલી અધિકારીની રેડ કેસમાં પૂર્વ કચ્છ એસપીએ મોટો ખુલાસો કર્યો. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ગોપાલ ઇટાલિયા અને મનોજ સોરઠિયાની પણ આ સમગ્ર મામલે પૂછપરછ થઈ શકે છે. આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર અબ્દુલ સત્તાર મંજોઠી એ અનેક લોકોને ઠગ્યા છે. ઠગબાજ આપ નેતા અબ્દુલ સત્તાર મંજોઠીએ ઠગીના તમામ રૂપિયા પાર્ટીમાં તે વાપરતો હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આપ નેતા અબ્દુલ સત્તાર મંજોઠી અને ગોપાલ ઇટાલિયા અને મનોજ સોરઠિયાની ભુજ સર્કિટ હાઉસ ખાતે 2 મહિના અગાઉ બેઠક પણ યોજાઈ હતી. મેઇન માસ્ટરમાઇન્ડ તરીકે અબ્દુલ સત્તાર માંજોઠી એમની જે છે સંડોવણી નીકળી છે અને જે અત્યારે બધા આરોપી 11 દિવસની રિમાન્ડમાં છે. આમાં ગઈકાલે એવું પણ એક ઘટસ્ફોટ થયો કે જે અબ્દુલ સત્તાર માંજોઠી છે એ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર છે અને અલગ અલગ ટાઈમમાં એ પાર્ટીના જે નાના મોટા કાર્યક્રમો હોય એમાં જે એમની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ હતી એમનાથી જે પૈસાનો ઉપજ થતી હતી એના પાર્ટીની પ્રવૃત્તિઓમાં ઉપયોગ લેવામાં આવ્યો છે. અબ્દુલ સત્તાર માંજોઠી જે છે એમની જૂની ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી પણ છે જેમાં જામનગર અને ભુજમાં એમના વિરુદ્ધમાં 302 અને 307 આઈપીસીની કલમો હેઠળ ગુના નોંધાયેલા છે. એમના આજે મેં ફોટો ટ્વીટ કર્યા છે. જે સાંસદ છે ભાજપના અને ભાજપના સંગઠનમાં પણ બહુ મોટો હોદ્દો ધરાવે છે એમની સાથે એમના ફોટો છે. પોલીસ અધિકારીઓ સાથે ફોટો છે. પોલીસના આઈપીએસ અધિકારીઓ સાથે ફોટો છે. તો એનો અર્થ શું થયું ભાઈ હર્ષભાઈ? આ તમારી કઈ ગેમ તો નથી ને? આ ખરેખર થઈ શું રહ્યું છે? તમે બદનામ કરો છો આમ આદમી પાર્ટીને અને નકલી ઈડી વાળા તો તમારે ત્યાં બધા ભેગા થઈ રહ્યા છે. એટલે ભાજપનો જ સભ્ય છે કે શું? બહુ ખોટી બાબત છે. તમારે સાંસદ સાથે એમના ફોટો છે, તમારે ખુલાસો કરવો જોઈએ કે એમના સાથે શું સંબંધ છે. નકલી ઈડી બની અને આમ આદમી પાર્ટીનો મહામંત્રી પકડાતો હોય કચ્છનો, ત્યારે ઈસુદાનભાઈ લાજવાની જગ્યાએ ગાજી રહ્યા છે. એ વ્યક્તિ પોતે કબૂલાત કરે છે કે જે હું નકલી ઈડી બનીને પૈસા ખંખેરતો હતો એના 10% ભાગ હું આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓને આપતો હતો ગુજરાતના. સાથે સાથે એને પોલીસ નિવેદનમાં એ પણ લખાવ્યું છે કે હું કચ્છની જે આમ આદમી પાર્ટીનું કાર્યાલય છે એ કાર્યાલયનું ભાડું અને કાર્યાલયનો તમામ ખર્ચો એ અબ્દુલ સત્તાર જે આ ગુનેગાર છે પોતે ભોગવતો હતો એવું એને પોલીસ નિવેદનમાં પોતે જાતે કબૂલ કર્યું છે. તો ઠંડીની સિઝન શરૂ થતાં જ ખેડામાં હવે ચોરો બેફામ બન્યા. મહુદા નજીક સિંઘાલીમાં ચોરીની ઘટના બની. 25 તોલા દાગીના અને 25,000 રોકડની ચોરી કરવામાં આવી છે. સરદારપુરના મોટાભાગના પરિવારનો વિદેશમાં વસવાટ છે ત્યારે મોટાભાગના ઘર અહીં બંધ સ્થિતિમાં જ રહે છે જ્યાં ચોરોને મુકામ મળી ગયું છે. રાત્રે અમે 11 વાગ્યા લગીને જાગતા તો લગીને તો ઘટના બની નહીં. ફરી અમે અહીંથી તારું મારી અને પેલે ઘેર બીજે ઘેર અમે રહીએ છીએ તો સુવા માટે ગયા ત્યારે તો અગર ઊંઘી ગયા ને સવારમાં હું ઉઠીને આવી ત્યારે 6 વાગે તારે આ તારું તો જોયું તો તોડેલું નતું પણ નજુકો તોડીને અંદર ચોર ઘૂસી ગયા છે.